Let's start new chapter for GSAB Standard 9, chapter number 15, Drainage System. Drainage system is used for the systematic pattern of rivers. What is drainage system? Drainage matlab systematic pattern of rivers. While observing the physiography of India, it is seen that the river and her tributaries, what is tributaries? નાની ચેનલ્સ છે ને નાની ચેનલ્સ છે એ મળીને એક મોટી રિવર બને તો સ્ટાર્ટિંગમાં જે હોય ને ટ્રાઇબ્યુટરીઝ કહેવાય. શું કહેવાય? ટ્રાઇબ્યુટરીઝ ઓફ રિવર કહેવાય. પણ રિવર આગળ જઈને બહુ નાના પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ થાય તો એને ડિસ્ટ્રીબ્યુટરીઝ કહેવાય. બે ચેનલ મળીને એક મોટી રિવર બને તો એ જે બે પાર્ટ્સ છે એને ટ્રાઇબ્યુટરીઝ કહેવાય. And when the river divide into two parts, it's known as the distributaries. Distribute થાય તો distributaries અને બે પાર્ટ મિક્સ થઈને એક રિવર બને તો એને tributaries કહેવાય. યાની these are the two tributaries of a single river. And these two are two distributaries of single river. Right? Many tributaries come from different directions. એટલે કે બે નાના પાર્ટ્સ છે ને, many tributaries comes from the different directions and merge into single river. એક જ રિવરમાં મર્જ થઈ જાય. The water of these rivers is emptied into water reservoir, sea or a desert. Finally આ રિવર ક્યાં જાય? ફાઇનલી તો ક્યાં જાય? ફાઇનલી જાય છે સીમાં or a ડેઝર્ટમાં. જો સીમાં જાય it's okay, most of the river flow into the sea, but if it flows towards the desert, then it just vanish in the desert માં ગાયબ થઈ જાય. Thus when the river flow through its system in any area, it is called as a river basin. જે એરિયામાંથી river flow થાય, it is known as a river basin. When a mountain or upland separates the flow of water from one another, it is known as a water divider. એક સપોઝ અહીંયા એક માઉન્ટેન આવી ગયો ને વચ્ચે રસ્તામાં, તો આ રિવર છે એ બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગયું. તો આ જે હાઈલેન્ડ છે જેના લીધે આ રિવર છે બે પાર્ટમાં ડિવાઈડ થઈ ગયું, તો ધીસ હાઈલેન્ડ ઇઝ નોન એઝ અ વોટર ડિવાઈડર. રાઈટ? આ વોટર ડિવાઈડર છે, આ હાઈલેન્ડ છે, એટલે કે અહીંયા અડધું વોટર અહીંયા જાય ને બાકીનું વોટર અહીંયા જાય. સ્ટ્રીમ એ છે અને આ સ્ટ્રીમ બી છે, એન્ડ the upper land or a mountain is referred to as a water divider. River Amazon has the largest river basin in the world, and Ganga has the largest river basin in India. Drainage system of India. ઇન્ડિયામાં ઇન્ડિયાની ડ્રેનેજ સિસ્ટમ એટલે કે ઇન્ડિયાની રિવર્સની વાત કરીએ. The drainage system of India follows its physiography. Accordingly, the drainage system of India is divided into two parts. A drainage system yani Indian river system divided into two parts, Himalayan river and peninsular river. તમને બતાવું કે આ ઉપરના ભાગમાં આ જે છે એ હિમાલયન રિવર છે અને સાઉથ પાર્ટમાં છે એ પેનિન્સ્યુલર રિવર છે. Himalayan river emerged from the Himalaya. જે હિમાલયામાંથી નીકળે છે. રાઈટ? Himalayan river and peninsular river. River of India are divided into two zones. According to the physical features, due to this a large difference is seen among the Himalayan and peninsular region. એટલે કે ઇન્ડિયાની જે નોર્થન ઇન્ડિયન રિવર એન્ડ સધર્ન ઇન્ડિયન રિવર અકોર્ડિંગ ટુ ફિઝિકલ ફીચર્સ, કારણ કે જે નોર્થ ઇન્ડિયાની રિવર છે એ હિમાલયામાંથી નીકળે છે. રાઈટ? ધ રિવર ઓફ ઇન્ડિયા આર ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ટુ ઝોન્સ અકોર્ડિંગ ટુ ફિઝિકલ ફીચર્સ. Due to this, a large difference is seen among the Himalayan and peninsular region. Himalayan river contain water throughout the year. હિમાલયામાંથી જે રિવર નીકળે ને એ ક્યારેય સુકાય નહીં, એની અંદર throughout the year water હોય. These rivers are perennial. What is meaning of perennial river? River exists throughout the year.
આખું વર્ષ જે રિવરમાં પાણી હોય એને પેરેનિયલ રિવર કહેવાય. Because of the increase in water volume due to heavy rain in the monsoon, એટલે કે મોન્સૂન સિઝનમાં વરસાદને લીધે પાણી આવે, and due to melting of snow during summer, અને સમર સિઝનમાં મેલ્ટિંગ ઓફ સ્નો મેલ્ટ થાય હિમાલયાનો એટલે એમાં ફ્લડ આવે, એમાં પાણી આવે. ઇન શોર્ટ એમાં પાણી ક્યારે ઓછું મતલબ પાણી સુકાઈ ના જાય. Two major rivers of Himalayas are Sindhu and Brahmaputra, origin in the northern part of the mountain system. બે સૌથી મોટી રિવર છે હિમાલયા એન્ડ હિમાલયન રીજનની સૌથી બે મોટી રિવર છે, દેટ ઇઝ સિંધુ એન્ડ બ્રહ્મપુત્રા. સિંધુ એન્ડ બ્રહ્મપુત્રા originated in the northern part of mountain system. This river have a cut deep gorges मतलब crack, fissures, है ना, જેને જમીનની અંદર માઉન્ટેનની અંદરથી જ્યાંથી ફ્લો થાય ને માઉન્ટેનની અંદર ડીપ ક્રેક થઈ ગઈ છે, ઊંડા ખાડા પાડી દીધા છે. બાય ધ કટિંગ ઓફ માઉન્ટેનને બી કટ કરી દીધું છે બિકોઝ ઓફ ધ કન્ટિન્યુઅસ ફ્લો ઓફ વોટર. હિમાલયન રિવર ક્રોસ લોંગ વે ફ્રોમ ઇટ્સ ઓરિજિન ટુ સી, એટલે કે જ્યાંથી ઓરિજિન છે તમને કહું કે હિમાલયન રિજન એ ક્યાંથી નીકળે છે, મોસ્ટ ઓફ ધ રિવર અહીંયાથી નીકળે અને ફ્લો થાય અને એ બહુ લોંગ ડિસ્ટન્સ કવર કરીને ક્યાં જાય છે, એ બે ઓફ બેંગાલમાં મળે છે, રાઈટ. ધ સ્ટેજીસ ઓફ ધ રિવર સિસ્ટમ. રિવર સિસ્ટમની સ્ટેજીસ કયો હોય? એક તો અપર કોર્સ કે જ્યાંથી રિવર નીકળે અને માઉન્ટેનમાંથી પાસ થાય, બીજો છે મિડલ કોર્સ અને છેલ્લો છે લોઅર કોર્સ. વેન ધ રિવર સ્ટાર્ટ ફ્રોમ માઉન્ટેનિયસ રીજન, જ્યારે માઉન્ટેનિયસ રીજનમાંથી રિવર શરૂ થાય, ઇટ કોઝ ઇન્ટેન્સ ઇરોઝન, એટલે સ્ટાર્ટિંગમાં બહુ ઇરોઝન થાય, અને ઇરોઝન થાય એટલે કે જે એકદમ આ માઉન્ટેન હોય, આ માઉન્ટેન છે બરાબર, અને માઉન્ટેનમાંથી રિવર નીકળે એટલે બહુ ઇરોઝન થાય કારણ કે એની સ્પીડ બી વધારે છે. પછી અહીંયા આવે એટલે લોઅર કોર્સ કહેવાય, અને એકદમ પ્લેન એરિયામાં આવી દે એટલે એને મિડલ કોર્સ, આ કહેવાય અપર કોર્સ, મિડલ કોર્સ અને લોઅર કોર્સ. મિડલ કોર્સમાં સ્લોપ વધારે હોય એટલે જે બી માઉન્ટેન છે એનું ઇરોઝન વધારે થાય, એટલે કે આ પાણી થોડું ગંદુ બી હોય, એમાં માટી, રેતી, પથ્થર બધું મિક્સ થયેલું હોય. When the river starts from the mountainous region, mountain regionમાંથી સ્ટાર્ટ થાય, it causes intense erosion. It carries huge volume of sand and sediment along with it. Its flow decreases in the middle. એનો flow મતલબ એની સ્પીડ છે એ ઓછી થઈ જાય. Flow decreases in its middle and lower course. Meanders મતલબ હવે આ જે છે ને ફ્લો જ્યારે ઓછો થઈ જાય ને ત્યારે એ વાઇન્ડિંગ આમાં ફ્લો થાય, એને મિએન્ડર્સ કહેવાય. મિએન્ડર્સ મતલબ વાઇન્ડિંગ. મિએન્ડર્સ આર સીન હિયર. ક્યાં મિએન્ડર્સ જોવા મળે? મિડલ કોર્સ અને લોઅર કોર્સની અંદર. ડ્યુ ટુ ધીસ મિએન્ડરિંગ, ધ ઇમ્પેક્ટ ઓફ ધ ફ્લડ્સ એન્ડ લેક ઇઝ ફોર્મ્ડ ઇન ધ શેપ ઓફ હોર્સ હૂફ. એટલે કે જ્યાં મિએન્ડરિંગ જોવા મળે ને તો ત્યાં આગળ ફ્લડ્સના ચાન્સીસ બી વધારે થાય, એટલે કે મિડલ કોર્સ અને લોઅર કોર્સમાં મિએન્ડરિંગને લીધે ફ્લડ્સ બી આવે, એન્ડ સમટાઈમ ઇટ ફોર્મ લેક ઓલ્સો ઇન ધ ફોર્મ ઓફ હોર્સ શૂ શેપના, એટલે કે આમાં હોર્સ શૂ શેપના, આ હોર્સ શૂ શેપ છે એવા શેપના લેક પણ બનાવે રસ્તામાં, એટલે કે અહીંયાથી આવે પછી પાછું અહીંયા આગળ એ સ્પ્લિટ થાય એટલે રસ્તામાં જગ્યા થઈ જાય, પછી ફરીથી એ મિક્સ થઈ જાય, એટલે કે વચ્ચે જે પ્લેન એરિયા થયો ને જ્યાં આગળ મેદાની એરિયા થયો એ હોર્સ શૂ શેપ જેવો હોય. Horse hoof. Near its delta, a river is divided into many tributaries. ડેલ્ટા રિજન કોને કહેવાય? આ ટ્રાઇબ્યુટરીઝ કે બહુ નાની ચેનલ્સ છે એ ભેગી થાય એટલે એક રિવર બને, બીજી ફરીથી ભેગી થાય. તો આ બે ટ્રાઇબ્યુટરીઝ છે ને, આ બે ટ્રાઇબ્યુટરીઝ છે, તો બે ટ્રાઇબ્યુટરીઝ વચ્ચેની જે જગ્યા છે ને એને ડેલ્ટા રિજન. ડેલ્ટા એટલે આપણે એમ કહીએ ટ્રાયંગ્યુલર રિજન બને. એ અહીંયા લેન્ડ હોય, એક આ રિવર આવે છે, એક આ રિવર આવે છે, બંને રિવરની વચ્ચેની જે જગ્યા છે દેટ ઇઝ વેરી ફર્ટાઇલ, ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ડેલ્ટા રિજન. સમજમાં આવ્યું? It divide and turn into very fertile plain between two tributaries. બે tributaries વચ્ચેની જે land છે it is known as a delta region and it is very fertile plain. Peninsular river એટલે કે સાઉથ ઇન્ડિયાની river are seasonal
એટલે કે સિઝનલ છે, એટલે કે મોન્સૂનમાં વરસાદ પડે તો એમાં પાણી આવે પણ પાછું સમર સિઝનમાં સુકાઈ જાય, કારણ કે એ હિમાલયમાં તો નીકળતી નથી, રાઈટ. Peninsular river are seasonal because these are depend on the rainwater. During dry season, yani in a summer season, their flow is either reduced or it's totally stopped. અને એનો ફ્લો છે ઓછો થઈ જાય અથવા તો બિલકુલ બંધ થઈ જાય. Compared to the Himalayan river, the length is also less and are shallow. એટલે કે જે સાઉથ ઇન્ડિયાની રિવર છે ને, જે અહીંયા જુઓ તમે, આ રિવર કેટલી બધી મોટી છે, ધ લેન્થ એની જુઓ, જે હિમાલયામાંથી નીકળે એ રિવરની લેન્થ અને જે સાઉથની લેન્થ છે રિવરની લેન્થ, જે સધર્ન ઇન્ડિયામાંથી એટલે કે પેનેન્સ્યુલર જે અહીંયા દેખાય ને એની નીચે એ બધું પેનેન્સ્યુલર રીજન કહેવાય. પેનેન્સ્યુલર રીજનની રિવર્સ છે એની લેન્થ કમ્પેરેટિવલી હિમાલયન રીજનમાંથી નીકળતી રિવરની લેન્થ કરતાં ઓછી હોય. The mountain, most peninsular river originated in the due to physiography and the slope of the mountain, most of the peninsular river originated in the Western Ghat. Western Ghat, આને વેસ્ટર્ન ઘાટ કહેવાય. દેખાય છે તમને? આ વેસ્ટર્ન ઘાટ છે, આ વેસ્ટ સાઈડ છે ને, આ વેસ્ટર્ન ઘાટ. મોટાભાગની બધી રિવર વેસ્ટર્ન ઘાટમાંથી, આ દેખાય તમને? અહીંયા જોઈને સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે. મોટાભાગની બધી રિવર છે વેસ્ટર્ન ઘાટમાંથી ઓરિજિનેટ થાય અને ક્યાં ફ્લો થાય? વેસ્ટર્ન ઘાટમાંથી ઓરિજિનેટ થાય એન્ડ ફ્લો ટુવર્ડ્સ ઈસ્ટ, ઈસ્ટર્ન સાઈડ ફ્લો થાય અને બે ઓફ બેંગાલને મળે, રાઈટ. Western Ghat and serves as a major water divide for the peninsular river. હવે બરોબર જોજો, હવે તમને આ જ ખાલી કરીને આપું છું, હું નીચેથી રીડ કરું છું, તમે ટેક્સ્ટ બુક ખુલ્લી રાખજો. હિમાલયન રિવર, સિંધુ, તમને દેખાય છે અહીંયા સિંધુ, ગંગા, બ્રહ્મપુત્રા, અહીંયાથી ઓરિજિનેટેડ થયા બ્રહ્મપુત્રા રિવર છે, બ્રહ્મપુત્રા રિવર. સિંધુ રિવર પણ અહીંયાથી જ શરૂ થાય છે ને, સિંધુ, સતલુજ અને બ્રહ્મપુત્રા એનો ઓરિજિનેટિંગ પોઈન્ટ છે એ સેમ છે, દેખાય છે? એકદમ બાજુમાં છે. તો સિંધુ, બ્રહ્મપુત્રા એન્ડ ગંગા અહીંયાથી જ ઓરિજિનેટ થાય છે, દેખાય છે? આ ગંગા ઓરિજિનેટેડ થાય. ગંગા પહેલાં બે છે, અલકનંદા, આ બંને રિવરની ટ્રાઇબ્યુટરીઝ છે, બંને ટ્રાઇબ્યુટરી મિક્સ થઈને ગંગા રિવર બને. એટલે કે નોર્થમાં સિંધુ, ગંગા અને બ્રહ્મપુત્રા આર ધ મેજર રિવર ઓરિજિનેટિંગ ઇન ધ હિમાલયમાંથી ઓરિજિનેટ થાય. ધીસ રિવર્સ આર લોંગ એન્ડ મેની ટ્રાઇબ્યુટરીઝ મીટ ધેમ. આ રિવર બહુ લાંબી છે, દેખાય છે? આ મેઇન રિવર છે સિંધુ રિવર, દેખાય? સિંધુ રિવર, આ બી સિંધુ રિવર, અને સિંધુ રિવરની બહુ બધી ટ્રાઇબ્યુટરીઝ છે જે એને મિક્સ થાય, રાઈટ. Meet them when a large river and her many tributaries meet, they form a pattern which is called as a system. એટલે કે એક રિવર અને એની ટ્રાઇબ્યુટરીઝ છે એ મિક્સ થાય એટલે એક સિસ્ટમ બનાવે, રિવર સિસ્ટમ. સિંધુ રિવર સિસ્ટમ, હવે આપણે અહીંયા ડિટેલમાં જોવાનું છે. સિંધુ રિવર સિસ્ટમ, ગંગા રિવર સિસ્ટમ અને બ્રહ્મપુત્રા રિવર સિસ્ટમ, એટલું આપણે ડિટેલમાં છે. તો હવે આપણે જોઈએ સિંધુ રિવર સિસ્ટમ. સિંધુ રિવર ઇમર્જ નિયર માનસરોવર ઇન તિબેટ. અહીંયા આ માનસરોવર છે, તિબેટની અંદર છે, ચાઇનાની અંદર, રાઈટ. અહીંયા માનસરોવર લેક આવે, લેકની બાજુમાં જે તિબેટ છે ચાઇનાની અંદર, આ બધી રિવર્સ છે ચાઇનામાં ઓરિજિનેટ થાય છે. એની સિંધુ રિવર ઓરિજિનેટ ઇન તિબેટ નિયર માનસરોવર. ફર્સ્ટ ઇઝ ફ્લો ટુવર્ડ્સ ધ વેસ્ટ. પહેલાં સિંધુ રિવર ક્યાં જાય? વેસ્ટમાં, પછી નોર્થમાં, દેન નોર્થ એન્ડ વેસ્ટવર્ડ, પછી એ વેસ્ટવર્ડ જાય અને પછી સાઉથમાં જાય, રાઈટ. દેર ઇટ એન્ટર્સ ઇન ધ લેહ ડિસ્ટ્રિક્ટ, એટલે કે પહેલાં વેસ્ટમાં જાય પછી નોર્થમાં જાય. નોર્થમાં અહીંયા લેહ ડિસ્ટ્રિક્ટ, યાની જે એકદમ નોર્થન ઇન્ડિયા છે ત્યાં લેહ લદાખ આવે, તો એ એન્ટર્ડ ઇન ટુ ધ લેહ ડિસ્ટ્રિક્ટ. લેહ ડિસ્ટ્રિક્ટ ઇન લદાખ યુનિયન ટેરેટરી. It has formed many inaccessible gorges, એટલે કે એણે એવા અનએસેસેબલ જોર્જસ બનાવ્યા છે, એટલે કે અહીંયા જાય તો એટલા બધા ખાડા બનાવ્યા છે ને. જોર્જસ મતલબ હોલ કટ ઇન અ માઉન્ટેન, સો ડીપ,
સો અનએક્સેસિબલ એટલે આપણે ત્યાં પહોંચી ના શકીએ. રિવર ઝંસ્કાર, નુબ્રા, શાયલોક એન્ડ હુન્સ મીટ હર એટલે કે આ જે સિંધુ રિવર છે એને કઈ કઈ રિવર મળે છે, તમે શું કહેવાય, તમે ટેક્સ્ટબુક ખુલ્લી રાખજો. એટલે કે અહીંયા એને કઈ કઈ એની ટ્રાઇબ્યુટરીઝ મળે છે એ નામ આપેલું છે. ઝંસ્કાર, નુબ્રા, શાયલોક અને હુન્સ મીટ હર. સતલુજ, બિયાસ, રાવી એન્ડ જેલમ આર હર મેઇન ટ્રાઇબ્યુટરીઝ. પણ નાની નાની છે ને, ઝંસ્કાર, નુબ્રા એ નાની નાની છે. આગળ જાય એટલે કે એની બીજી ટ્રાઇબ્યુટરીઝ કઈ છે? ચિનાબ, રાવી એન્ડ સતલુજ are the other main big tributaries of Sindhu river. These 5 rivers meet the river Sindhu near મિઠાનકોટ. આ જે છે ને જે રિવર એ પાકિસ્તાનની અંદર છે. પઠાનકોટ નહીં પણ મિઠાનકોટ. આ પ્લેસને મિઠાનકોટ કહેવાય. એની મેઇન ટ્રાઇબ્યુટરીઝ સિંધુ, જેલમ, ચિનાબ, રાવી અને સતલુજ. યાની ટોટલ 5 રિવર થઈ ને 1 2 3 4 5. અને એ 5 રિવરથી જે ફર્ટાઇલ લેન્ડ બની છે એટલે એને પંજાબ કહેવાય. એટલે કે ઇન્ડિયાની અંદર પંજાબ તો બહુ ઓછો ભાગ છે. આપણે જ્યારે ઇન્ડિયા આઝાદ થયું એટલે બહુ બધો પંજાબનો પાર્ટ તો પાકિસ્તાનમાં છે આજે પણ. પંજાબ નામ કેમ એનું પંજાબ છે? કારણ કે 5 રિવરની ફર્ટિલિટીથી બનેલી સોઇલ. પંજ મતલબ 5. અને 5 રિવર ક્યાં મળે છે? મિઠાનકોટ ઇન પાકિસ્તાન. It combined to flow. All its rivers ultimately flow towards the south. એટલે આ 3 રિવર 5 રિવર મળીને they flow ultimately towards the south ડિરેક્શનમાં ફ્લો કરે and meets into Arabian Sea. અહીંયા અરેબિયન સીને મીટ કરે, રાઈટ. These rivers flow at a slower speed in the plain. જ્યાં પ્લેન એરિયા આવી જાય ને, માઉન્ટેન એરિયામાં તો માઉન્ટેન હોય તો ફાસ્ટ જાય, પણ પ્લેન એરિયા જે સીધો એરિયા છે તો ત્યાં આગળ એકદમ ધીમે ધીમે જાય. About 1/3 of its basin fall in a mountainous region of Jammu Kashmir. એટલે કે આનો આખો જે એનો જે ફ્લો છે, મતલબ એનો રસ્તો છે, એમાંથી 1/3 પાર્ટ ઓફ ઇટ્સ ફ્લો એટલે કે 3 પાર્ટમાંથી 1 પાર્ટ એનો રસ્તો છે તો જમ્મુ કાશ્મીરના જે માઉન્ટેનિયસ રિજનમાં છે એમાંથી જ પાસ થાય છે, અને 2 પાર્ટ છે પ્લેન એરિયા છે, રાઈટ. નાઉ રિવર સિંધુ. River Sindhu is 2,900 km long. એટલે કે આ રિવર સિંધુ is 2,900 km long. In 1960s, a treaty was signed with Pakistan regarding the distribution of water of Sindhu River. According to 1960માં એવું ટ્રીટી થઈ હતી ઇન્ડિયા અને પાકિસ્તાન વચ્ચે આફ્ટર ઇન્ડિપેન્ડન્સ, કે ભાઈ સિંધુ રિવર છે ને જે ઇન્ડિયામાંથી પણ પાસ થાય છે પણ પછી આખી પાકિસ્તાનમાં જતી રહે છે. તો એવી ટ્રીટી થઈ હતી કે સિંધુ રિવરનું 20% વોટર છે ઇન્ડિયાને મળવું જોઈએ. અકોર્ડિંગ ટુ ઇન્ડિયા કેન યુઝ 20% ઓફ ઇટ્સ વોટર. ઇરિગેશન હેઝ બીન પોસિબલ ઇન પંજાબ, હરિયાણા, સાઉથ વેસ્ટ પાર્ટ ઓફ રાજસ્થાન બાય હાર્નેસિંગ ધ વોટર ઓફ સતલુજ, રાવી, બિયાસ રિવર. એટલે કે આ સતલુજ, રાવી અને બિયાસ દેખાય છે, આ રાવી, સતલુજ અને બિયાસ રિવર ના વોટરના હાર્નેસિંગથી, એના યુઝથી આ પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનનો થોડો ભાગ, પંજાબ, હરિયાણા અને રાજસ્થાનમાં શું થઈ શકે? ઇરિગેશન થઈ શકે, રાઈટ. નવ ગંગા બેઝિન. હવે આપણે આ ગંગા બેઝિન, અહીંયા થયું સિંધુ બેઝિન, યાની ઇન્દસ રિવર્સ બી કહેવાય, સિંધુ રિવરને ઇન્દસ રિવર બી કહેવાય. પછી હવે ગંગા બેઝિન. ગંગા રિવર સિસ્ટમ. રિવર ભગીરથી એન્ડ અલકનંદા. તમને દેખાય છે આ ગંગા રિવર છે, અહીંયા સ્ટાર્ટિંગમાં બે એની ટ્રાઇબ્યુટરીઝ છે, તો એને ભગીરથી અને અલકનંદા 2 રિવર છે જે હિમાલયમાંથી નીકળે છે. ભગીરથી એન્ડ અલકનંદા, દે આર ધ ટ્રાઇબ્યુટરીઝ ઓફ રિવર ગંગા, રાઈટ. ભગીરથી એન્ડ અલકનંદા ઇમર્જિંગ ફ્રોમ ગંગોત્રી આર એરિયા ઓફ હિમાલયા. ક્યાં નીકળે છે? આ ગંગોત્રી અને યમનોત્રી. યમુના છે ને એ યમનોત્રીમાંથી નીકળે છે, યમુના રિવર. આ દેખાય, આ બંને અહીંયા ગંગોત્રી કહેવાય, આ ગંગોત્રી કહેવાય, અને અહીંયા જે છે જ્યાંથી યમુના રિવર નીકળે છે ને, યમુના કહે છે યમુના રિવર. યમુના રિવર જ્યાંથી નીકળે, અહીંયાથી નીકળે છે એને યમનોત્રી કહેવાય, એ જગ્યાને યમનોત્રી કહેવાય. તો ભગીરથી અને અલકનંદા જ્યાંથી નીકળે એને ગંગોત્રી કહેવાય, અને આ બંને રિવર મર્જ થઈને ગંગા બને.
યમુના ઇમર્જ ફ્રોમ ધ યમનોત્રી ઇન હિમાલયા. જે યમુના ક્યાંથી નીકળે? આ યમનોત્રીમાંથી નીકળે અને ગંગા ગંગોત્રીમાંથી નીકળે. Flowing to the right side of Ganga, it merged with Ganga near Allahabad. એટલે કે યમુના છે ને એ ગંગાની રાઈટ સાઈડ છે. યમુના ફ્લોઝ રાઈટ સાઈડ ટુ ગંગા. ગંગાની રાઈટ સાઈડ યમુના છે અને એ ફ્લો થાય અને એ ક્યાં મળે છે? અલ્હાબાદમાં. યમુના અને ગંગા છે બંને મર્જ થઈ જાય. આ અલ્હાબાદ છે. ઓકે, જેને દેવપ્રયાગ બી કહેવાય, જ્યાં બે ગંગા અને યમુનાનું મિક્સિંગ થાય. The source of Ghaghra, Gandak and Kosi river lies in Nepal. તમને દેખાય છે ઘાઘરા, ગંડક એન્ડ કોસી. આ ત્રણ રિવર છે, ઘાઘરા, ગંડક અને કોસી. એનું ઓરિજિન ક્યાં દેખાય છે? અહીંયાથી જ. આ છે કોસી રિવર, આ છે ગંડક રિવર અને આ છે ઘાઘરા રિવર. તો એ ત્રણનું ઓરિજિન જુઓ તમે, નેપાળમાંથી થયું, રાઈટ? તો ઘાઘરા, ગંડક અને કોસી ઇઝ ઓરિજિન ઇન નેપાલ, બટ દેટ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરીઝ અહીંયા શું થયું? ગંગા અને યમુના છે એ અલ્હાબાદમાં મળી. હવે આગળ જાય તો એને કઈ રિવર મળે છે? ઘાઘરા, ગંડક, કોસી અને સન રિવર. તો આખી રિવર થઈ ગંગા. સમજમાં આવ્યું? Ghaghra, Gandak and Kosi river lies in Nepal. Here the northern plain experience the flood disasters every year. એટલે દરેક વખતે આ બધી રિવર છે, બધી રિવર ક્યાંથી નીકળે? નોર્થ ઇન્ડિયામાંથી નીકળે. એટલે કે આ રિવર ગંગાની અંદર ફ્લડ આવે છે બિકોઝ એની જે ટ્રાઇબ્યુટરીઝ છે, ટ્રાઇબ્યુટરીઝ ઘાઘરા, ગંડક, કોસી, સન રિવર, એ બધી રિવર. આ સન રિવર છે હિમાલયમાંથી નથી નીકળતી, દેખાય છે તમને? સન રિવર છે પેનિન્સ્યુલામાંથી નીકળે છે, પણ આ બધી રિવર છે એ નોર્થન ઇન્ડિયા એટલે કે શું કહેવાય હિમાલયામાંથી નીકળે. પણ ઘાઘરા, ગંડક અને કોસી છે નેપાળમાં. હિમાલયા તો અહીંયા બધે છે, નેપાળમાં બી છે, આમ જાય, રાઈટ? There is a heavy loss of life and property some areas, yet India has been able to attain the prosperity and agriculture through the fertility plain formed by this river. એટલે કે આ નોર્થ ઇન્ડિયાની અંદર બહુ બધું વરસાદ આવે અથવા તો જ્યારે સમર સિઝનની અંદર બહુ બધું આઈસ મેલ્ટ થાય તો આની અંદર ફ્લડ આવે. કોઈ વાર એટલું બધું ફ્લડ આવી જાય કે જે લાઈફ અને પ્રોપર્ટી છે એને એટલું બધું ડેમેજ થાય. સો ઇટ્સ અ ડિઝાસ્ટર ઇફેક્ટ ઇન સમ ટાઈમ, બટ ઇટ્સ ઓલ્સો ક્રિએટ ધ ફર્ટાઇલ પ્લેન ઇન ધ નોર્થન ઇન્ડિયા છે એની અંદર ફર્ટાઇલ પ્લેન બનાવ્યું છે એણે. સો ઇટ્સ good for the agriculture. Few rivers like Chambal, Betwa originated in peninsular plateau and meets Yamuna. હવે અહીંયા યમુના છે, યમુના રિવરને બે રિવર મળે છે, ચંબલ અને બેતવા, જે હિમાલયામાંથી નથી નીકળતા, જે પેનિન્સ્યુલા રિજનમાંથી નીકળે, જે સાઉથ ઇન્ડિયામાંથી નીકળે અને ઇમર્જ ઇન યમુના રિવરને મળે છે. ઓકે, યમુના રિવર ક્યાંથી નીકળે? એની ઓરિજિનેટ યમનોત્રી. યમુના રિવર, સન રિવર મિટ્સ ગંગા, અને આ જે સન રિવર છે એ પણ પેનિન્સ્યુલા રિજનમાંથી નીકળે, એ પણ ગંગામાં મળે. This river originate in a semi-arid area. The length of the river is shorter and have limited volume of water. અને આ રિવર છે ચંબલ, બેતવા અને સન. They originated from the peninsular region, यानी arid region, यानी arid मतलब dry region, and their length is short and the volume of water is also less. એની અંદર વધારે પાણી પણ ના હોય. The combined flow of river from north and south is divided downstream into two branches. One branch entering the Bangladesh known as Padma. હવે અહીંયા જો રિવર છે, આ રિવર ગંગા છે, અહીંયા આવીને એ બે ભાગમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ જાય છે. એક બાંગ્લાદેશમાં જાય છે અને એક ઇન્ડિયા જે ગ્રીન પાર્ટમાં જ રહે છે. જે બાંગ્લાદેશમાં જાય છે ને એનું નામ હવે ગંગા નથી, આ અહીંયા સુધી ગંગા છે, પણ જે બે ભાગ પડી ગયા ને હવે એનું નામ પદ્મા છે, જે બાંગ્લાદેશમાંથી ફ્લો થાય છે. Another branch is known as Bhagirathi, Hooghly in West Bengal. અહીંયા વેસ્ટ બેંગાલ છે. બાકી જે રિવર છે એને ભગીરથી કહેવાય, આ રિવરને, જે ઇન્ડિયાની અંદર છે, અથવા તો જે હુગલી નદી છે કોલકાતાની અંદર છે, બરાબર. આ નામ જે ગંગાનું એક બ્રાન્ચ થયું જે બાંગ્લાદેશમાં જાય છે એનું નામ છે પદ્મા,
અને જે ઇન્ડિયામાં જ રહે છે ઇટ ઇઝ નોન એઝ અ ભાગીરથી. In West Bengal, finally, these two branches meet the Bay of Bengal. બાંગ્લાદેશની બ્રાન્ચ અને જે ઇન્ડિયાની બ્રાન્ચ છે એ શેમાં મળે? બે ઓફ બેંગાલમાં મર્જ થઈ જાય. The flow of Ganga, which known as a Padma, in Bangladesh merge in a Brahmaputra river and their combined flow is known as a Meghna. શું છે? merge, એક મિનિટ, the flow of Ganga which known as a Padma in Bangladesh merge there will Brahmaputra river. હા, અહીંયા છે ને, જો અહીંયા છે, આ ગઈ એટલે આને શું કહેવાય? મેઘના રિવર કહેવાય. પણ આ બ્રહ્મપુત્રા રિવર અહીંયાથી આવી, આ બ્રહ્મપુત્રા રિવર એટલે આ થઈ પદ્મા, છે ને, આ પદ્મા છે અને બ્રહ્મપુત્રા રિવર મિક્સ થાય અને જે રિવર બને એટલે કે આ પદ્મા છે અને એના પછીની જે રિવર છે ને, જેની સાથે બ્રહ્મપુત્રા રિવર મિક્સ થાય એના પછીની જે રિવર છે એને મેઘના કહેવાય. એટલે કે આ પદ્મા છે પછી બ્રહ્મપુત્રા રિવર આવી એટલે એનું નામ મેઘના છે. પણ ઇન્ડિયામાં જે ગંગાની ટ્રાઇબ્યુટરીઝ છે એને ભગીરથી કહેવાય. The Ganga Brahmaputra delta is the most fertile delta is known as સુંદરબન. એટલે કે જે આ ડેલ્ટા છે ને, અહીંયા ગંગા અને બ્રહ્મપુત્રા વચ્ચેની આ જે ડેલ્ટા છે અહીંયા આ સુંદરવન છે. The delta region of Ganga is called as a Sundarban because the trees known as a Sundari grow in a large number of trees. અહીંયા જે વન છે ને, અહીંયા એક વન છે ડેલ્ટા રિજનની અંદર, એને સુંદરવન કહેવાય. કેમ સુંદરવન કહેવાય? બિકોઝ એની અંદર સુંદરી નામનું એક ટ્રી થાય છે. સુંદરબન ડેલ્ટા ઇઝ મોસ્ટ ફેમસ એઝ અ મેનગ્રુવ ફોરેસ્ટ. મેનગ્રુવ ફોરેસ્ટ એટલે આખી જમીન છે ઓલવેઝ પાણીથી ઢંકાયેલી હોય, રાઈટ? The total length of the Ganga exceeds 2500 કિલોમીટર. એટલે કે અહીંયા જ્યાંથી ગંગા શરૂ થાય છે એની ટોટલ લેન્થ 2500 કિલોમીટર છે. અંબાલા સિટી વર્ક્સ એઝ અ વોટર ડિવાઇડેડ બિટવીન ધ ગંગા એન્ડ સિંધુ રિવર. અહીંયા અંબાલા અહીંયા આવે, અંબાલા દેખાય છે? અંબાલા એવી જગ્યા છે જ્યાં, જો આમાં બહુ બધું ડિટેલમાં બી બતાવેલું ના હોય, અંબાલા છે એમાં બ્રહ્મા અને સિંધુ રિવર, ગંગા અને સિંધુ રિવરનું વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થાય છે અહીંયા. Ambala to Sundarban is about 1800 km, but the slope is very gentle. The Ambala is an altitude of 300 meter from the sea level. એટલે કે અંબાલાથી જે રિવર છે એનું જે ડિસ્ટન્સ છે એ ખાલી 1800 કિલોમીટર છે, પણ આ એટલો ફ્લેટ એરિયા છે એટલે રિવર છે એ બહુ ધીમે જાય છે. વેલ સુંદરવન એટ અ સી લેવલ, સુંદરવન એ સી લેવલમાં છે અને અંબાલા છે જસ્ટ સી લેવલથી 300 મીટરની હાઇટ ઉપર છે. સો વેરી સ્લોલી જાય, અને સ્લોલી જાય તો શું હોય, અહીંયા રિવર છે એને મિએન્ડર્સ થાય. મિએન્ડર્સ મતલબ ટ્વિનિંગ થાય. એટલે આ રિવર ગંગા છે એકદમ સીધી નથી જતી, બહુ ધીમે ધીમે જાય એટલે એમાં મિએન્ડર્સ થાય, રાઈટ? નાઉ બ્રહ્મપુત્રા રિવર સિસ્ટમ. બ્રહ્મપુત્રા રિવર દેખાય છે અહીંયા, આ બ્રહ્મપુત્રા રિવર છે એ પણ ક્યાંથી ઓરિજિનેટેડ થાય છે? ચાઇનામાં, તિબેટમાંથી. રિવર બ્રહ્મપુત્રા ઓરિજિનેટ નિયર માનસરોવર. આ બધા માનસરોવરની નજીકથી જ થાય છે, સિંધુ, સતલુજ, બ્રહ્મપુત્રા. In Tibet, its source is near the place of origin of river Sindhu and Satluj. એનું ઓરિજિન કોની નજીક છે? સિંધુ અને સતલુજ રિવરની ઓરિજિનની બાજુમાં જ બ્રહ્મપુત્રા રિવરનું ઓરિજિન છે. મોસ્ટ ઓફ ઇટ્સ ફ્લો ઇઝ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા. એનો મોટા ભાગનો તમે જો આખી બ્રહ્મપુત્રા રિવર છે, મોટા ભાગની બધી ફ્લો છે એ આઉટસાઇડ ઇન્ડિયા છે. Most of its flow is outside India. This river flow in the east parallel. ઈસ્ટમાં જાય, આ વેસ્ટ ડિરેક્શન છે એનો ફ્લો છે ઈસ્ટ ડિરેક્શનમાં જાય છે, પેરેલલ ટુ હિમાલયા. હિમાલયાની પેરેલલમાં જાય છે. પેરેલલ ટુ હિમાલયન માઉન્ટેન સિસ્ટમ નિયર નમચા બારવા. આ જે પ્લેસ છે ને એનું નામ છે નમચા બારવા. ત્યાંથી એ યુ ટર્ન લઈને પાછી ઇન્ડિયામાં જાય છે. સમજાય? બ્રહ્મપુત્રા રિવર, આ બ્રહ્મપુત્રા રિવર છે એ નમચા બારમાં એક જગ્યા છે ત્યાંથી યુ ટર્ન લઈને ઇન્ડિયાની અંદર એન્ટર થાય છે. ઇટ ટેક્સ યુ ટર્ન એન્ડ એન્ટર ઇન અરુણાચલ પ્રદેશ. આ અરુણાચલ પ્રદેશ છે. આ પ્લેસનું નામ શું છે?
નમચા બારવા. એ પ્લેસની અંદર. અરુણાચલ પ્રદેશ, હિયર ઇઝ નોન એઝ અ દિહાંગ. અહીંયા એનું નામ શું છે? જ્યારે એ અરુણાચલ પ્રદેશમાં એન્ટર થાય ત્યારે એનું નામ છે, એ ડિપેન્ડ કરે છે, એ સેમ રિવર પણ ડિપેન્ડ કરે છે કયા એરિયામાંથી જાય છે. દરેક અલગ અલગ એરિયામાં એનું અલગ અલગ નામ છે. દિહાંગ, તો જ્યારે અહીંયા એન્ટર થાય ત્યારે એનું નામ દિહાંગ છે. ધીસ રિવર વિથ લોહિત એન્ડ કેનુલા, અહીંયા આપેલું નથી પણ તમે મેપમાં જોશો ને એટલે આની અંદર બે ડિસ્ટ્રીબ્યુટરીઝ અહીંયા મિક્સ થાય છે, લોહિત અને કેનુલા. ટ્રાઇબ્યુટરીઝ ઇઝ કલેક્ટિવ નોન એઝ બ્રહ્મપુત્રા ઇન આસામ. એટલે કે આ બંને ટ્રાઇબ્યુટરીઝ એને મળે ત્યારે આસામની અંદર એનું નામ છે બ્રહ્મપુત્રા રિવર. પહેલાં એનું નામ શું હતું? આ બંને ટ્રાઇબ્યુટરીઝ એને મળી, આ બંને ટ્રાઇબ્યુટરીઝનું નામ છે લોહિત અને કેનુલા. લોહિત અને કેનુલા એને મળે એના પહેલાં એનું નામ હતું દિહાંગ. એટલે કે આ જે પહેલાં નામ હતું એનું નામ દિહાંગ છે, દિહાંગ. અને લોહિત અને કેનુલા મળે ત્યાર પછી એનું નામ છે બ્રહ્મપુત્રા ઇન આસામ. બ્રહ્મપુત્રા ઇઝ અ ઓનલી રિવર હેવિંગ ધ મસ્ક્યુલાઇન પ્રોનાઉન. બ્રહ્મપુત્રા, પુત્રા એટલે પુત્ર કોને કહીએ? મેલને જ કહીએ ને. બાકી બીજી બધી રિવર છે એ ફેમિનાઇન છે. ગંગા, યમુના, સરસ્વતી, કાવેરી, રાઈટ? તો એ બધી જ રિવર છે એમાંથી ખાલી આ બ્રહ્મપુત્રા છે એ જ મસ્ક્યુલાઇન નેમ છે એનું. વિચ ઇઝ અબાઉટ 2900 કિલોમીટર લોંગ. એનું જે સેમ એઝ ગંગાની જે લેન્થ છે એ પણ 2900 કિલોમીટર છે અને બ્રહ્મપુત્રાની લેન્થ પણ 2900 કિલોમીટર છે. બ્રહ્મપુત્રા નોન એઝ ટીસાંગપો ઇન તિબેટ છે ને, ટીસાંગપો રિવર. એટલે કે તિબેટની અંદર એનું નામ તિસાંગપો છે. જ્યારે એ અરુણાચલ પ્રદેશમાં એન્ટર થાય ત્યારે એનું નામ છે દિહાંગ. દિહાંગ સેમ રિવર, ટીસાંગપો, દિહાંગ, અને બે ટ્રાઇબ્યુટરીઝ મિક્સ થાય એના પછી એનું નામ છે બ્રહ્મપુત્રા. હવે એની એ રિવર જ્યારે બાંગ્લાદેશમાં જાય ત્યારે એનું બી અલગ નામ છે. મઝુલી ઇન island in Brahmaputra is the largest riverine island in the world. એક અહીંયા આઇલેન્ડ છે અહીંયા આગળ બ્રહ્મપુત્ર, તમે ઇન્ટરનેટ પર સર્ચ કરજો. મઝુલી આઇલેન્ડ ઇઝ ધ બિગેસ્ટ આઇલેન્ડ ઓફ અ બ્રહ્મપુત્રા રિવર. There is less sedimentation in the river in Tibet. In India, the river passes through region of a heavy rainfall. So further down there is a more water mass as well as sediments. એટલે કે ક્યાંથી આપણને ખબર છે કે ઇન્ડિયાનો સૌથી વધુ વરસાદ અહીંયા પડે છે? નોર્થ ઈસ્ટર્ન સાઈડમાં. એટલે જ્યારે અહીંયા જે રિવર ફ્લો કરે ને એમાં બહુ સેડિમેન્ટ ના હોય, પણ જ્યારે ઇન્ડિયામાં એન્ટર થાય ત્યારે અંદર સેડિમેન્ટ્સ છે અથવા માટી રેતી વધારે મિક્સ થાય, કારણ કે ઇટ્સ ફ્લો ફ્રોમ ધ હેવી રેન એરિયા. Many tributaries meet this river in Assam. Thus, river Brahmaputra flow in braided form. Braided form meaning divided into small branches. Every year, there is a huge increase in the water as its overflow during the rainy season. As a result, devastating floods often occur in Assam and Bangladesh. એટલે કે દરેક વખતે એ ભાગમાં, મતલબ નોર્થ ઈસ્ટર્ન પાર્ટમાં અહીંયા બહુ વરસાદ પડે છે, એટલે કે દરેક વખતે જે બ્રહ્મપુત્રા રિવર છે એમાં ફ્લડ આવે છે. એટલે કે અહીંયા આસામ અને બાંગ્લાદેશ જે એરિયા છે, મતલબ આસામ અને બાંગ્લાદેશની અંદર ફ્લડ આવે છે બિકોઝ ઓફ ધ બ્રહ્મપુત્રા રિવર. There is a contrast this river compared to other river in the North India. Due to heavy rain in Assam during monsoon, there is a huge deposition. અને ડિપોઝિશન પણ થાય હેવી રેન આવે એટલે કે દરેક વખતે આસામની જે રિવર છે બ્રહ્મપુત્રા એ દરેક વખતે શેલો થતી જાય છે, કારણ કે એની નદી છે એની અંદર સેડિમેન્ટ્સ છે જમા થતું જાય. ધ ઇન્ક્રીઝ લેવલ ઓફ ધ સેન્ડ ઇન ધ રિવર રાઇઝિસ ધ બેડ હાયર. એનું જે બેડ છે, રિવરનું જે બોટમ છે એ ધીમે ધીમે ઊંચું થતું જાય છે. સો ધેર ઇઝ અ ફ્રિક્વન્ટ ચેન્જ ઇન ધ કોર્સ ઓફ રિવર. એટલે કે દરેક વખતે એનું જે બેડ છે ઊંચું થતું જાય, ઊંચું થતું જાય, તો દરેક વખત કોઈ વખતે રિવરની જે ડાયરેક્શન છે એ પણ ચેન્જ થતી જાય. એટલે આપણે અહીંયા સુધી જોયું નોર્થન
નોર્થન ડ્રેનેજ સિસ્ટમ. હવે આપણે જોઈશું સદર્ન ડ્રેનેજ સિસ્ટમ. એટલે હવે આપણે કાલથી જોઈશું સાઉથ ઇન્ડિયાની રિવર. ઓકે.